श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा समवेत देवी सजन वृंद। मैंने पंचम अध्याय भगवद गीता अध्ययन कर 16 नंबर श्लोक पर्यंत आमे आमर शिक्षा को समाप्त करिसंती। भगवद गीतार एई चैप्टर एई क्रम रे विभक्त होइथिले। आमे चैप्टर रो ओवरव्यू विषय रे वर्तमान को शेयर करथिली। निष्काम कर्मयोग 1 रु 6 नंबर श्लोक पर्यंत, 7 रु 12 नंबर निष्काम कर्मयोग को किभଳି भाव रे हम परिचालन करिवा। 13 रु 16 हमरो ज्ञान रो पृष्ठभूमि ए विषय में आलोचना करथिले। आज पढ़िवा 17 रु 29 नंबर श्लोक। तीनटा पाठ लिबरेशन परमात्मा को हमें ध्यान करी केमति पाई परिबा। अष्टांग योग आसंता अध्याय रे षष्ठ अध्याय रे ध्यान योग अछि। अष्टांग ध्यान योग ता विषय रे प्राक कथन कृष्ण अर्जुन को प्रदान करिवे। तापर शेष श्लोक रे हमें जानिबा केमति हम जीवन रे शांति पाई परिबा। ये होछि आजिर चैप्टर ओवरव्यू। समस्त प्रस्तुत अछंती बे क्लास आरंभ करिबा। प्रस्तुत अछंती ना किछि मन रे दुश्चिंता अछि। ताहेले समस्त प्रस्तुत अछंती। पंचम अध्याय श्लोक क्रमांक 13 प्रभु श्लोक 13 प्रभु दंडक 13 में सबला 13 में आरंभ प्रभु अच्छा ठीक है। 5.13 13 नंबर श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। कटिकला देहि माने आत्मा जीवात्मा जेतेबेले देहि तार प्रकृति को संयत करे एवं मानसिक स्तर रे समस्त कर्म त्याग करे। कर्म वास्तव रे तीन प्रकार भाव करा जाए, मन वाक्य काया रे। मानसिक स्तर रे कर्म त्याग कर अत्यंत दुस्साध्य एवं कठिन। जेतेबेले सीमित भाव रे संयमता प्राप्त होई जीवात्मा मानसिक स्तर रे कार्य बंद कर दिए। सेतेबेले से 9टी द्वार थिबा ए पुरो रे ए शरीर रे केतोटी द्वार अछि? ए शरीर रे 2टी चक्षु, 2टी कर्ण, 2टी नासिका नॉस्ट्रिल्स, एक पाटी, तापर आपनकर जेनाइटल्स, जौनांग
ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନସ ଆନସ ମାନେ ମଳଦ୍ୱାର କେତେ ହେଲା 6 7 8 9 9ଟି ଦ୍ୱାର 9ଟି ଦ୍ୱାରରେ এই পুরটাକୁ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିବା ଏଟାକୁ ପୁର କୁହାଯାଏ ନଗର এই ଶରୀରଟାକୁ ନଗର କୁହାଯାଏ এই ପୁରରେ ଜୀବାତ୍ମା ବାସ କରେ এই ଶରୀରଟା ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ବାସସ୍ଥାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବାତ୍ମାର ଆତ୍ମାର ପୋଷାକ ବା ନଗର କୁହାଯିବ ପୁର କୁହାଯିବ এই পুରରେ ଯଦି ଆମେ ପୁର କୁହାଯିବ 9ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ସଂଯୋଗ ନ କରେଇବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଏ ପୁରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ପୁର ଏ ଯୋଉ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ କିଛି ନ କରି କିମ୍ବା କରିବାର କାରଣ ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରେ ଯେବେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧିବର୍ଦ୍ଧନଂ ପ୍ରତିପଦଂ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନଂ ଭୌମାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନଂ ସେୟ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ବିଦ୍ୟାବଧ ଜୀବନଂ ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁଧିବର୍ଦ୍ଧନଂ ପ୍ରତିପଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଶ୍ଲୋକଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଓବିଆ ଆମେ ଲେଖିବା 4.14 5.14 15 ଦ୍ୱିତୀୟ ଓବିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଜୀବାତ୍ମା ଦୁଃଖ ପାଏ ଦାୟୀ କିଏ ନିଜେ ଜୀବାତ୍ମା ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ନା ସୁପର ସୋଲ ବା ଭଗବାନ କିଏ ଦାୟୀ ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏସେରେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିବେ ଆଗେ ଦେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅନୁକ୍ରମଣିକା ତାପରେ ଲେଖିବେ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଦାୟୀ 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଶେଷରେ ଉପସଂହାର এই କ୍ରମରେ 600 800 ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏସେ 4.14 5.14 5.15 ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକର ଆଧାରରେ ଏସେ ଲେଖିବେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାଗଲା ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ନ କର୍ମାଣି ଲୋକସ୍ୟ ସୃଜତି ପ୍ରଭୁ ନ କର୍ମ ଫଳ ସଂଯୋଗଂ ସ୍ୱଭାବସ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ এই শরীর রূপক নগরর প্রভু কিଏ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ନଗରର ପ୍ରଭୁ ଅଧୀଶ୍ୱର ଆତ୍ମା କୌଣସି କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ जो कर्म गुड़ाक आम संपादन करुचंती कहा द्वारा से सब कर्म कृत होउची 3.27 श्लोक रे आमे पढ़िथिले ए श्लोक से श्लोक भीतर सामान्यतम भाव रे के व्यवधान अछि डिफरेंस सेठी कोन पढ़िथिले प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते तेणु जीवात्मा द्वारा जहाँ जहाँ कर्म समाहित हुए ता भूत प्रकृति द्वारा संपन्न करा जाए कारण कौन भाई भूत प्रकृति 3 गुण समष्टिगत भाव 3 गुण रे भूत प्रकृति विराजित सत्व रज तम जीवात्मा भूत प्रकृतिर जो गुण सहित संबंधित से गुणर प्रभाव कर्म करे जो गुण सहित संबंधित मो सत्व गुण सहित संबंधित मोर सब कर्म गुड़ाक सात्विक कर्म हो मो रज गुण सहित संबंधित मोर कर्म गुड़ाक रजात्मक हो
तम गुण सहित मु संबंधित मोर कर्म गुड़ाक तम गुण कर्म हब उग्र कर्म सब करिवो तेणु गुणर प्रभाव जेहेतु कर्म समाहित हुए से त्रिगुणमय भूत प्रकृति आमर समस्त कर्म को परिचालित करे एवं भगवान सुपरिटेंडेंस रे कर्मणा दैव नेत्रेण भागवत राउ उन्नत श्लोक गोटे पाइबे कर्मणा दैव नेत्रेण पुणी कहले भगवत मया दीक्षण प्रकृति श्वेते सचराचर तेणु सबुर कंट्रोलर भगवान हमको बुझा पड़ो सबुर कंट्रोलर भगवान पुणी मन आप प्रश्न आसो अरे सबुर कंट्रोलर तो भगवान ताले भगवान कहीं मत कंट्रोल करना ना भगवान एवं जीवात्मा मध्य गोटे प्रभेद भगवान रखिंट नचे जीवात्मा केवे प्रयास करिबनि भगवान बुझा भाई बापा जदि पुत्र ऊपर संपूर्ण नियंत्रण जबरदखल भाव जाहिर करिवो सम्मान रहिबो नाही बापा तो जहाँ नियंत्रण करिवे पुत्र ता द्वारा नियंत्रित पुत्र कहीं भगवान पिता को सम्मान दबो कहीं सरेंडर करिवो लव एंड अफेक्शन कहीं बढ़िवो प्रेम कहीं प्रकट हो प्रेम कौन आवश्यकता अच्छी स्वाभाविक कथा अपन पुटा कंप्लीट कंट्रोल रखिले पु गोटे पपेट हैला अपन हाथ रे गोटे कंडेई अपन जेमति नचियो सेमति नचियो तार इंडिपेंडेंस किछ रहिलानी स्वतंत्रता किछ रहिलानी से स्वतंत्र भाव में केमति प्रस्फुटित हबो तार इच्छा आ आकांक्षा सहित केमति बंचिबो से गुड़ाक हस्तक्षेप कले किसी डिफरेन्स रही भगवान ये भौतिक जगत को सृष्टि कर जीवात्मा मान भौतिक जगत को आसबार एकमात्र उद्देश्य हूँ परम सत्य परम नियंता भगवान कृष्ण केमती प्रेम करेंगे भल पाइबे सहित संबंधित हेबे पूर्व स्थान को फेरी जीवे ये होची जगत सृष्टि करिवार एकमात्र कारण नचे सबु कर्म भगवान भिन्न भिन्न एनर्जी द्वारा भूत प्रकृति यम महाराज लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड शिव एमान द्वारा भगवान सबु कर्म समाहित कर दियंती जीवात्मा निर्बोधता से कहे सबु कर्मर कर्ता मु अहंकार वशतः कारण फॉल्स इगो अच्छी सी कहूँ ये शरीर मु ए शरीर परिचय रे जीवात्मा जो बंचवा शिखी जीवात्मार दुखर कारण से भगवान सनातन संता भगवान सनातन सत्ता ये सत्य को से भूली जाउछि तेणु से कथा कहला 15 नंबर श्लोक पुणी कहबे नादते कश्चित् पाप नाद्यते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः जंतु माने ये मानव समाज भगवान कहारी पुण्य कर्म कि पाप कर्म फल ग्रहण करती नहीं जीवगणकर ज्ञान अविद्या व अज्ञानता द्वारा आच्छादित होइथिबारु सेमाने मुह्यमान हुअन्ति भौतिक जगत सृष्टिर ताहा भी एक कारण भौतिक जगत रे आध्यात्मिक जगत भरी भौतिक जगत नुहे आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत रे प्रभेदता कौन ना आध्यात्मिक जगत संपूर्ण सत्य सेठी अज्ञानता जो माया सेठी माया योग माया सेठी महामाया आध्यात्मिक जगत रे कौन योग माया एक हूँ स्पिरिचुअल पोटेंसी
illusory potency spiritual world रे नचेत यशोदा मैया को केमती भगवान आवरण करदेले से जानी परिबेनी ये भगवान तांको सहित प्रेम भक्ति वात्सल्य रस को केमती आस्वादन करथांते यदि यशोदा जानिबे से कृष्ण वात्सल्य रस आस्वादन कर परिबेनी यशोदा जानि जे परम पुरुष भगवान खाली तो प्रणाम करिवे दंडवत प्रणाम प्रति मुहूर्ते प्रणाम करिवे और पुत्र हिसाब कहीं कहिबे से पुत्र भगवान बाप रे बाप ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मुझे पुओ कौन कौची ना 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 भगवान से करदेवे भक्त को सब सौभाग्य गौरव देवे तुम मोर माँ हुआ आ माँ हुआ माँ करियो माने माँ को चिन्हैबेनी जे मु भगवान सेठी जोगमायांकर कौन सेठी जोगमायांकर सेवा एटी राधा रानी को सेबारे लगेबे कृष्ण तुम्हें ताकू कौन कर यशोदा मैया को पूरा आवरण कर दियो आवृत कर दियो से जानि परिबे मु ताकर पुत्र मु से जानि परिबे मु भगवान मु ताकर पुत्र तले वात्सल्य से केमते आस्वादन करिवि गोपी मानु को जणानी मु भगवान गोपी मानु को मु होची गोचारण गोप बालक मुडे बालक ब्रजवासी नंद महाराज पुत्र नचेत केमती हबो रस केमती आस्वादन करा जीवो से रस आस्वादन करबा पे तो चैतन्य महाप्रभु आसिले आ रस नाही किछि नाही रस पस नाही खाली एटी चलिबो ड्रामा किछि हबो नाही भगवान सेति पे जगत सृष्टि करछन्ती आध्यात्मिक जगत रो माया योग माया ये बहिरंग शक्ति भौतिक जगत रो माया ये माया होउची ये विचित्र माया ये माया होची महामाया ये कौन करिवे एठी आपण को भगवान को पाखरु दूरे नबा पाई सबु बेले सबु प्लान्स करिवे तांगोटा ऑफिस अछि मायादेवी कर बड़ ऑफिस सेतरे बहुत लोक एम्प्लॉयड एडवर्टाइजमेंट एबे हबो ई मासे रे आपण जदी पकई देंतु सेठी बहुत सर्विसेस सेठी सर्विसेस कोन मायादेवी कोन करिवे आज से प्रभु को घरे दुख पहुंचेबार अच्छी तेणु ताकू से दुखटा को देदेवे तुमको ना पहुंचे दब अरे केवल दुख पहुंचे मायादेव ऑफिस खोलाई हाँ कृष्ण खोली क्लेशाग्नि दग्धीभूत करने माया मोहित जीव को सी ऑफिस इंचार्ज होती दुर्गा देवी तेणु सी ऑफिस जी चाकरी कर सी दुख को बैग नहीं जन घर पहुंचे ताठू माड़ खाई पुणी फेर ये माड़ खिया चाकरी पुलिस ऑफिसर जमतीका आम कंट्री रे काम करे ये पुलिस चाकरी ये चाकरी आपण जदि करिवे शीघ्र एप्लिकेशन पकांतु सेति में मायादेवी भगवान कहउछन हे भगवान मते एबोटे कुचित सेवा आपण देले मते जे देखुची निंदा करूची आपण को पाखो कुसिना आपण को भलो पाए कुसिना मते गोटे सेवा दै थांते मते कहउछन आपण को दूरे देबा पे जीव को माया रे मोहित कर केते प्रकार माया अछि गोटे आवरणात्मिका माया माने कोन आपण को आवरण कर देछि आवरण आपण को आवरण कर देछि आपण सत्य किछि बुझि पार नांत आपण आवरण हेछि छथि आपण कहउछन मो शरीर आत्मा कोड असला मो शरीर रे मु तो देखि पारुनी मो जे शरीर उपभोग करे मोर धर्म मो सब धर्म अर्थ काम मुख्य कर्म कांड सब करी उपभोग करी भौतिक जगत मु कहीं आसती केते दिन किए बंचुची खाई पी शोकी बचवा आनंद करवा ये कृष्ण सेवा सकाल 7:30 मंगल आरती 4:30 रे जप माला तिलक ये सब कौन फैशन चली केते दिन किए बंचो ना कौन माया गला पूरा एकाबेका आप मुंडे राउंड काटिक बसला ठीक अच्छे आप आसिले से गोविंद प्रभु कौन क्लास कर कौन से गोटा होटे देखा अरे आपंकर पत्नी आसिक पहुंची अरे से गोविंद प्रभुर किसी काम दाम ना सी गोटाए संपूर्ण भाव गोटा भ्रष्टाचारी लोक
ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ? ତମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦବ ନା ପୋଡା ମୁହାଁ କହିକି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି କରିବ। ସିଏ ଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ମାୟା। ଇଏ ପୁଣି ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିଦବ କୋଉଠି, ତା ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ନେଇଯିବ। ଯଦି ଟିକେ ପଡିବ ସେ ଟାଣିକି ନେଇକି ପଛକୁ ତା ଜାଗାରେ ପୁଣି ରଖିଦବ। ହବ ଗଲ ଦି ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜ, ଗୋଟେ ଆବରଣାତ୍ମିକା ମାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପାତ୍ମିକା ମାୟା। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏ ମହାମାୟାଙ୍କର ଦିଟା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଜଗତରେ ବୁଲିଲା, ଏଆଡେ ସେଆଡେ ବାର ଦ୍ୱାର ମାଂସ ଭୋଜନ କୁନୁ ମନାଲି ଦର୍ଶନ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ଚାଲିଲା ଜଗତରେ। ଯେତିକି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା, ଗଲା ଜୀବନ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। କ୍ଷିପାମି ଅଜସ୍ର ମାସୁରେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ତୋର ଜନ୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗଲା ମାୟା ଦେବୀ ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଜୀବ ମୁହ୍ୟମାନ ହବ, ବିଲ୍ଡର କନଫ୍ୟୁଜ। ଏଠି ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ମାଇକ ଜଗତ, ମାୟା ମୋହିତ ଜଗତରେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେନି। ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମତ ପରଂ ତରଂ ନାନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ମୋ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମାର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଏ? ଜୀବାତ୍ମାର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଏ? ଯୋଉ ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମାକୁ, ଏ ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ। ଅଭିଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନା। ସ୍ୱରାଟ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ଆମର ବି ସେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆମର କୋଉ ସ୍ୱଭାବ? କୋଉ ସ୍ୱଭାବ? ଆମେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଭୁ, ଆମେ ଅଣୁ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଭଗବାନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି, ପିତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଜୀବାତ୍ମାର ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ଭୁଲ ଭାବରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଫଳ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରେ ରହିଅଛି। କର୍ମ ଫଳ ଅନନ୍ତ, କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ। ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିବି ତାର ଫଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଇବି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୃତ କର୍ମ ଫଳ ଏବେ ମୋର ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ଜୀବନରେ। କର୍ମ ଫଳ କୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ବନ୍ଧନର ନାଗ ଫାଶରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଦର୍ଥମ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚାର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବେ।
ଲେଖା ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ? ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପଂ ଫଲଂ ଉତ୍ତମ ବିଜଂ ଫଲନ ମୁଖମ କ୍ରମ ନୈବ ପ୍ରଲିୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ରତାତ୍ମନାମ। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପଂ ଫଳଂ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପାପ ରାଶି ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, କୋଉ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ପାପ, ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କୁର ଉଦ୍ଗମ ହଉଛି, ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ ସିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଯୋଉ ପାପ ଗୁଡାକ ଫଳ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫଳ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ଚାଖୁଛେ 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 ଦୁଃଖଟାକୁ ଚାଖୁଛେ, ତା କଣ ମୁଁ କାହିଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, এটা ମୋର କର୍ମ ଫଳ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତତେ ଅନୁକମ୍ପାମ ସୁସମୀକ୍ଷ ମାନ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବାତ୍ମ ଆତ୍ମକୃତମ ବିପାକମ। विदधाद नमस्ते जो एव सदाय भाग। किए कहते ब्रह्मा कौन कहते? ब्रह्मा कौन कहते? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मान भुंजान एवात्म प्रोतम विपाकम रुद्भाग बपो भी विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा कहते हे भगवान, हे अनंत ब्रह्मांड नायक, मो कर्मफल भोग करुछि आत्मकृतम विपाकम। विपाक माने मो जो जीवन दुख आसला, विपाक माने विपाक माने कौन? विपाक माने दुख। मो द्वारा कृत कर्मफल ये होछि प्रतिक्रिया। देखंतु तत्ते अनुकंपा, किंतु हे भगवान आपनकर कृपा दरकार। आपनकर कृपा हेले मु कृष्ण भक्ति करिवि, फलतः मैं कर्मफल को भस्म कर पारिबि, गोटे मात्र उपाय। यही प्रकार भावना रे हृदभाग बपुबीर विदधान नमस्ते। हृद हृदय रे, भाग शब्द रे, बपुबी शरीर रे, जे प्रकार भावना रे बंचिया शिखे मुक्ति पदे दाय भाग, तार स्थान भगवान आध्यात्मिक जगत रे सुरक्षित। तेणु जीवात्मार कर्म जीवात्मा द्वारा निर्णय करा जाए। जीवात्मा जो प्रकार कर्म करने पाई इच्छा प्रकाश करे, भूत प्रकृति सहायता करे। भूत प्रकृति से कर्म पाई दायी नुहे। मु मोर सर्वेंट को कभी मो पाई मद आण मु पीबी, सर्वेंट रो कौन भूलला? से मो पाई मद आनिबो मु पीबी, मो पाई झियो आणे मु ताकू कौन करिवि? ता सहित शयन करिवि। से गला आनिला, तार कौन भूलला? तेणु जीव जहाँ कामना करिवो से अनुसार तार कर्मफल से भोग करिवो। भगवान दायी नुहंती, कहीं ना भगवान समस्त सुपर सोल हिसाब रे, परमात्मा हिसाब रे समस्त हृदय विराजित। भगवान उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भक्ता महेश्वर परमात्मा की चापित देवसीन पुरुष पर परमात्मा आकार रे समस्त प्रकार आमर कार्यकलाप को भगवान निरीक्षण कर नीरव द्रष्टा भाव रे। जीवात्मा कौन करुची? सब कर्म फल को उपभोग करुची, तार कर्म फल को उपभोग करुची। से भगवान आड़ को दृष्टि निक्षेप करू नाही, आत्मसमर्पण करू नाही। तेणु भगवान ताको कृपा प्रदान करि पारु नाहंती, किंबा ताको किछि गाइडेंस आ इंस्ट्रक्शन दे पारु नाहंती। तेणु सी तार कर्म फल पाई दायी भगवान नुहंती। उदाहरण कौन दबा? जेमिति गोटे कंपानी रो मालिक तार कर्मचारी मानकर कर्म फल पाई दायी नुहे। पिता
ପିତା ପୁତ୍ରର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପିତା ଅହମ୍ ସର୍ବସଃ ପ୍ରଭବ ମତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ? ତେଣୁ ଆମର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ସେଥିପାଇଁ ମାୟାମୋହିତ ଜଗତ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମାନବ ଜୋନିରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ମାନବ ଜୋନିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସହିତ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନର ପରମାର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବ କଥା କହିବେ। ଜ୍ଞାନେନ ତୁ ତତ ଜ୍ଞାନମ୍ ୟେଷଂ ନାସି ତମତ୍ ମନଃ ତେଷମାଦିତ୍ୟ ବଚ୍ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରକାଶୟତି ତତ୍ ପରମ୍। ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେପରି ସବୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବିଧ୍ୱଂସନକାରୀ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କର୍ମ, ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଆସିଲା, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ, ତାପରେ କର୍ମ କହିଲେ। କର୍ମ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦିତ ହବ। ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହୁଏ? କର୍ମ କଲେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସେସ୍, ସେଟା ହଉଛି ନଲେଜ। କିଛି ଆପଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲେ। କେମିତି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଚୋର କହିପାରିବ ନା? ଆରେ ଚୋରି ଜ୍ଞାନ ଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଚୋର ପାଖରେ। ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ଚୋର ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଚୋରି କେମିତି ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆସ 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 ବସ ଆସ ଆସ ବସିଯିବା। ଏମିତି ଯିବ ସେମିତି ଯିବ, ଶବ୍ଦ କରିବନି, ତା ଘରେ ପଶିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁରା ସାବଧାନତାର ସହିତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହବନି। ଯିବ, ପଶିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଯଦି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଆଣିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଣିବନି। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଚୋର ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଫେରିବ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଯଦି ଭୁଲ ଭଲ କଲା ଆପଣ ମାଡ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଯେ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଚୋରି ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିଛି। ସେମିତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛି ସିଏ କହିପାରିବ କେମିତି ସେବା କରାଯାଏ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସିଏ କହିପାରିବ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ କର୍ମ କଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ। କର୍ମ ଯୋଗ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କର୍ମଟାକୁ କଲେ ଫଳଟା ଲଗେଇଲେ। ଜ୍ଞାନ ବେଳେ କର୍ମଟାକୁ ବି ଛାଡିବେ। ଚୋରିଟା କାହିଁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡନାପ କରିବା। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କିଡନାପ କରି ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିକିବା। ସେଥିରେ ପଇସା ହବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଚୋରି। ଏଇ ଚୋରି କାହିଁ କାହିଁ ଘରେ ପଶିବେ, କୋଉଠି ବାଡେଇବେ? ସେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ସବୁ କିଡନାପ କରିବା। ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ତରୁଣୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରା ନହେଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିକିବା। ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ହବ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କଣ କଲେ? ଏବେ
ସବୁ ତରୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନା ସେ କର୍ମଟା କରିବାନି। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କର୍ମଟା ଠିକ ଲାଗୁନି, କର୍ମଟା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଜ୍ଞାନରେ କର୍ମ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ସେ କର୍ମଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ହିଁ ହବ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆକ୍ସନ ଇନ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି, এই জ্ঞান রূপক অগ্নি মোর সমস্ত প্রকার অন্ধকার রূপক অজ্ঞানতাকে ভস্ম କରିଦେବ। ভস্ম କରିଦେବ ନାଇଁ। কৃষ্ণ সূর্য সম মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার। ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ, কৃষ্ণ সূর্য সম, কৃষ্ণକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯିଏ କରିବ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତତ୍ ବୁଧୟସ୍ତାତ୍ମାନମ୍, କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? 70 নম্বর। तद बुधस्त आत्मनास तत् निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶରଣାଗତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ବା ଦୃଢ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସିଧା ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପଥିକ ହୁଏ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଭକ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତतो ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରେମ। ପୁଣି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହବ, ସବୁ ଅନର୍ଥ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ, ଅନର୍ଥ ପରେ ନିଷ୍ଠା ଶବ୍ଦ ଆସେ। ମୁଁ କୁହେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ଆରେ ନିଷ୍ଠାପର ଶବ୍ଦ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଆ ସବୁ ପଢିବେ, ଓଡିଆ ସବୁ କବି ଲେଖିବେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଶ ସେବାର ନିଷ୍ଠାପରତା କୋଉଠି ଆସିଲା? ଏ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପର ଶବ୍ଦଟା ଦେଶ ସେବାରେ କୋଉଠି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ। ନିଷ୍ଠା କୋଉଠି ଆସିଲା? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ଭସ୍ମ ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିଲା। ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ସବୁ ଅନର୍ଥ ବା କର୍ମଶ ଭସ୍ମ ହେଲେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ କର୍ମ କରିବ। ସିଏ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଛି, ସେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ଦେଶ ଭକ୍ତି କଲା, ଦେଶ ସେବା କଲା। କି କଥା କହିଲେ? ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାପରତା ଏଠି ମିସୟୁଟିଲାଇଜ ହବନି। ନିଷ୍ଠା ରହିଲାଣି ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ପରେ, ନିଷ୍ଠାପର କୃଷ୍ଣ ସେବା କୁହାଯିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଶବ୍ଦଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଥିଲା ଆମର, ଆଉ ଲେଖିବେନି। ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଇଟସେଲ୍ଫ ଚିଟିଂ, ଗୋଟେ ଚିଟିଂ ବିଜନେସ। ଆଉ ସେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ କଣ କଲେ? ନିଷ୍ଠା ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିବ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ, ନା ଭୁଲଭାଲ ଲଗେଇବେ? ପୁଣି ଭୁଲଭାଲ ଲଗେଇଲେ 0 ମାର୍କ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଠିକି ମାର୍କ ଦେଇଦବ, ଏଠିକି ମାର୍କ ଦେବେନି। ତ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ତାର କଣ ହୁଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବା ଯୋଉ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ କରିବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିଦବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଆସିଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ସାଧୁଙ୍କର ତ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ସୀମିତ ରଖିବେ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବେ ସେଥିରେ ବି ବିସ୍ତାରିତ ଫଳ ପାଇବେ। ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଖାଲି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇନି। ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ହେଲେ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଖାଲି କରିବେ ଗଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମତୁଆଲ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ସବୁ ଡୋରି ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଘରେ ଭଜନ ବନ୍ଦ, ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବେ, ସବୁ କାମ ଶେଷ। ସହଜିଆ ଭକ୍ତ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାକ୍ତନମ୍ ଦୟା ଅପହୃତ ଚେତସା। ଚେତନା ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯିବେ, ଧିକ୍ ଧିକ୍ ଜୀବନ, ଭକ୍ତି ସରିଗଲା। ସାବଧାନତାର ସହିତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମାନେ କରିବେ, ଜୀବନଟା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ମିଶିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ତିଲକ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତିଲକ, ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଉଦ୍ର ପୌଣ୍ଡର ତିଲକ, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁରା କପାଳ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଲମ୍ବା, ଜପ ମାଳା, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତି। ସିଗାରେଟ ପିଆ ହଉଛି, ମଦ ପିଆ ହଉଛି, ସେମିତି ହବନି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶେଷ ବହୁତ ବିରଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୌରବମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅସଦାଚାର କରିବେ ସେମାନେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ, ଭକ୍ତି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଛି ସହଜିଆ ଭକ୍ତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣ କେବେ ସାଧୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ କରିବି। ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାଗଲା? କଣ କୁହାଗଲା? जे भौतिक जगत, जे भौतिक जगतर ये माया मोहित भौतिक जगत को जी अतिक्रांत करिछि, जे ट्रांसलेट करिछि सक्सेसफुली माया को जयजित करिछि, तार स्वभाव, तार गुण एवं प्रकृति केमिति प्रकट हबो ए श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तिनि सुनिश्चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन। जे वास्तव में पंडित, जे विद्वान, से कौन दर्शन करिवे? कौन दर्शन करिवे? ताकर भक्तिर विद्या एते प्रभावशाली, कारण से भक्ति को निष्कपटतार सहित निष्ठापरतार सहित जीवन आचरण कर। से कौन दर्शन करिवे? समन्वयता दर्शन करिवे, समभावा पर्ण व्यक्तित्व। कौन कौन? गोटे ब्राह्मण को जमती भाव देखिए, ब्राह्मण कवि, कवि माने गाभी, हस्ती, सुनी माने कुकुर, सोपाक माने कुकुर मांस भोजी प्राणी।
समस्त को सम्मान दर्शन रे देखिए ताहले आपनको घर को जड़े भक्त आसिले कहबे प्रभु आमे आसंद मिसिक प्रसाद पाइबा ताले कुकुरटा आसिक पहुंचले कहंतु प्रभु आसंद मिसिक हम प्रसाद पाइबा डाकिबे ना डाकिबेनी डाकिबे नाही डाकी पारिबे नाही मिसिक प्रसाद मान तक प्रसाद हुआ दरकार जने गृहस्थ भागवत मर कुआ जानती तार घर पाखर रहउथरा सब जीव मान को प्रत्येक दिन ସେମାନେ କେମିତି ଉପବାସ ରହିବେନି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ପଢିବେ ଭାଗବତମରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମ ବାହାର ମନା କଲେ ଦୈବୀ ଶାଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତୟା ମାୟାମେ କହି ଇଏ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେ ତାଙ୍କୁ ତରନ୍ତି ଦେ ହଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭାବନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର এই প্রকার ভাবনা প্রকট হয়েছি সমস্ত শরীর এক ভৌতিক শরীর ক্ষণস্থায়ী শরীর জনে কর্মফল অনুসারে শরীর প্রাপ্ত हुए তেণু শরীর রে অবিনাশী আত্মা সনাতন আত্মা রয়েছে আত্মা সত্য শরীর भी সত্য কিন্তু শরীর অস্থায়ী আত্মা সত্য এবং চিরন্তন शरीर सत्य किंतु अचिरंतन आउ आत्मा सहित शरीर परमात्मा भी विराजित समस्त हृदय परमात्मा अच्छा ब्राह्मण हृदय परमात्मा गाभी हृदय परमात्मा एवं सोपाक हृदय सुनी उग्र हृदय भी परमात्मा देखो से पंडित जने विद्वान व्यक्ति चिंतन से भाव दर्शन करती परमानंद स्थिति को प्राप्त होती जीवन प्रति मुहूर्त आनंद आनंदाम्बुधिवर्धनम तापरे श्लोक तर्जित सर्ग ये संसामे स्थित मन नेदसं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता जो मानकर मन समभाव स्थिर हो जाइछि सेमाने जन्म मृत्यु बंधन मुक्त हो जाइछन्ति एई प्रकार व्यक्ति तो माने जन्म मृत्यु समानकर नाही ब्रह्म को सदृश सेमाने निर्दोष अटन्ति वही परि भावरे सेमाने ब्रह्म रे अवस्थान करि सारिछन ब्रह्मभूत स्तर सेमाने प्राप्त होइछन 8.54 श्लोक भगवत गीता पढ़िबा सेठी ब्रह्मभूत स्तर लिखा जाइछन ब्रह्मभूत प्रसारणात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम मोर पराभक्ति सन प्राप्त होती पराभक्ति साधना भक्ति नुहे कृष्ण प्रेम प्राप्त होती को माने ब्रह्मभूत स्तर जो माने प्राप्त होइछन न शोचति न कांक्षति ताकर अनुशोचना नहीं शोचना नहीं भोग वांछा नहीं कामना नहीं सम सर्वेषु भूतेषु समस्त को समान भाव दर्शन करती ये श्लोक पढ़िले जमती ये श्लोक पढ़िले विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभी हस्ती सुनिच सोपाके चैव पंडिता समदर्शिन तेणु एमान सब ब्रह्म भूत स्तर ब्रह्मभूत एमाने स्तर प्राप्त होइछन तापर कोन कहउछन भगवान
ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୋତି ଚେତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଚ ପ୍ରିୟଂ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଅସମୂଢ ଭ୍ରମବିତ୍ ଭ୍ରମଣୀ ସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ପୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଓ ବିମୋହିତ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଇଏ ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, unagitated, undisturbed in all circumstances of life। ଏ ସ୍ତର କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ? କୋଉମାନେ କହିବେ ସହଜ? ହାତଟାକୁ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମୋବାଇଲ ସବୁ କାହିଁକି ଭିଡିଓ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର? ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାତାଜୀ ଏକ୍ସେପସନ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ। ଗଣ୍ଡ ନାୟକ ପ୍ରଭୁ, ଗଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଆପଣ ଶୟନ କଲେ କି? ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ ଦରକାର ନା ଭିଡିଓ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପସନ। others are requested to switch on their videos for interaction। ଆପଣ କାହିଁକି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ରେ ଚାର୍ଜ କମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଚାର୍ଜ କାହିଁ କମ ରହିଲା? ଆପଣ ଚାର୍ଜ କରି କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିବେ। ସିନସିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ଆସିବେ ମାନେ this is a worthy class for you। କ୍ଲାସ ଟାକୁ ସେମିତି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ୟୁଜ କରିବେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଏଇ ସବୁ ସଂଘ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ଅନିତା ମାତାଜୀ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଅନିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ତର ସହଜରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ? କେମିତି ଆପଣ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଆପଣ ଭାବନାରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏସବୁ କଲେ ଆମର ସବୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ କାମ କରିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ନା। ସେମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଭକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପଣ ସେ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟେ ସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର। ଆମର ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ରୂପ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଉପନୀତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶୀନ, କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା, ସବୁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଗୋଟେ ବାହିକ ପରିପ୍ରକାଶ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନ ହୃଦୟ ଦେଶର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ପ୍ରକଟ ହବ। ଭକ୍ତିର ଏକ ସଫଳତାର ସ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର। ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଜୀବନରେ
କିଛି ଶୋଚନା ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ବା କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣ ଆପାତତଃ ଭକ୍ତିରେ ସଫଳ ହେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? କ୍ଲାପିଂସ୍ ମରାଯିବ। ଜୟ ଜୟ ଅନିତା ମାତାଜୀ की जय, सुदाम प्रभु की जय। All glories to all the assembled devotees. And this is very easy. ଯଦି ଆପଣ unalloyed devotional service without duplicity, devotional service duplicitous ହବନି, ଡୁପ୍ଲିସିଟି ଏଇଟା ସହଜରେ ଲବ୍ଧ। କାରଣ ଆମର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। କହିଥିଲି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଅଫ ଆୱାର ଡିଭୋସନାଲ ବଡି ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ସେଇ ଜପରେ ଆମେ ସଫଳ ହବା ପାଇଁ, ନିରପରାଧ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କୋର୍ସେସ୍, ଡେଟ୍ ୱର୍ସିପ, ପ୍ରସାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏନକମ୍ପାସ କରୁଛି, ସାର୍କୁମ୍ବୁଲେଟ କରୁଛି କାହା ଚାରିକଡେ? ଏଇ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପର ଚାରିକଡେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଯୋଉମାନେ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିରେ ସଫଳ ହେଇଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶେ ସ୍ୱସତ୍କାତ୍ମା ବିନ୍ଦତ୍ୟାତ୍ମନି ୟତ୍ ସୁଖମ୍ ସବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସୁଖମ୍ ଅକ୍ଷମ୍ ଅସୁତେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସମାଧିରେ ଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ। ତାରି ସହିତ ଏଟା ବିସ୍ତାରିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସ ମେମୋରାଇଜେସନରେ ବି ଅଛି, ମେମୋରାଇଜ କରିବେ। ଭର୍ସ ମେମୋରାଇଜେସନରେ ଅଛି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସେନ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। କଣ କଣ? ମିଟ୍ ଇଟିଂ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଜିହ୍ୱା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଂଯତ ନ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ହଉ, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେକ୍ଟାର ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ତାର ଜିହ୍ବାକୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଖାଲି ଶବ୍ଦ କରିବ, କଟର 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 କଟର। କଣ କରିବ? କଟର 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 କଟର। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବନି, ଖାଲି କଟର 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 କଟର। କଣ? ଇନସେକ୍ଟ, ଝିଟିପିଟି ଅସରପା ଆଉ କଣ ସବୁ ପୋକ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଟର କଟର କରୁଥିବ, କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବ। ସାପ ଦେଖିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସାପ ଶୋଇଥିଲା, କୋଉଠି ବେଙ୍ଗ ପାଉନଥିଲା, ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ତାପରେ ସାପ ଆସିବ, କଟ ଖାଇଦବ ବେଙ୍ଗ ସଫା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଜିହ୍ବାକୁ ପର ନିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା, କେମିତି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି,
राजनीति कौन अर्थ केते पाउचु आउ सब इंद्रिय सुख कौन अच्छी तम स्त्री केते सुंदर आम पुरुष केते सुंदर ये सब आलोचना आपण जीवन धिक जीवन आपण जम महाराज वारेंट आसिक पहुंची जीव से जीवा को कौन करेंगे रूप गोस्वामी कौन कहले जीवा को कौन करेंगे अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादु स्वयं स्फुरत्यद जीवा को दीटा सेवा लगे को सेवा रे भगवान महाप्रसाद सेवन रे आ भगवान दिव्य नाम कीर्तन रे भगवान प्रकट हेबे ये जो कथा कह जाउची प्रभुपाद महाराज कहले नो मीट ईटिंग नो इलिसिट सेक्स नो इंटॉक्सिकेशन नो गैम्बलिंग ये सब केवल सेंसेस माने हमर इंद्रिय मान को सुरक्षित रखिया पाई प्रभुपाद निजर भक्ति जीवन रे निजर भक्ति जीवन सिद्धांत रु ए सब को प्रणयन कले मान केते भाग्यवान प्रभुपाद केमती सब विपद आमको रक्षा करने जीवन को संपूर्ण विसर्जन करते भगवान कृष्ण सेवारे ए श्लोक कृष्ण से कथा कहते यही संस्पर्शजा भोगा दुख ये नो ये बदे आदि अंतवंत कौंतेय न तेसु रमन्ते बुध बुधवान से पंडित जो माने विद्वान जो माने ज्ञानी से कौन करती इंद्रिय सुख तन्मात्रा सेंस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन तन्मात्रा सुदाम प्रभु कहते तन्मात्रा कौन तन्मात्रा कृष्ण प्रभु जी इंद्रिय तन्मात्रा माने इंद्रिय माने एंजॉयमेंट तो प्रभु तन्मात्रा माने भौतिक जगत तन्मात्रा ता सहित इंद्रिय मान सब युक्त होती जोड़ी होती से तन्मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय भगवान एबे हम पढ़ी दी मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा माने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहले से सब तन्मात्रा से तन्मात्रा मान संगे इंद्रिय गुड़ा जाइकरी कौन हेबे युक्त हेबे से जो तन्मात्रा माने कौन की कहि परिबे हरे कृष्ण प्रभु नमस्कार प्रणाम रूप शब्द स्पर्श आ स्वाद आ गंध सुंदर अब रूप देखिए आखिरे शब्द शुणे कर्ण रे गंध नासिका रे जिह्वारे स्वाद एवं आपन त्वचा बा चमड़ा रे स्किन रे स्पर्श ये तो तन्मात्रा तन्मात्रा जीवन दुखर कारण तेणु तन्मात्रा निजक उदृढ़ करेंगे कड़ जी कृष्ण गाड़ को जी सियाड़े इे बाट एपट बाट दुख बाट सियाड़े गला माने कूरे पड़ी मरबी सेपट बाट बंद बाट जी इे कृष्ण गाड़ को जी इे माड़ अनंत कथा हमें एपट अनंत कथा नहीं क्लास रे कृष्ण गाड़ को जी तन्मात्रा जो उल्टा करी भगवान कृष्ण को दर्शन करी यही सब इंद्रिय गुड़ा कौन करी तन्मात्रा आड़ को न नहीं कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप दर्शन करी सर्वाकर्षण कृष्ण श्याम सुंदर केते सुंदर है त्रिभंगी ललित त्रिभंग ललित कृष्ण तीन भांग कौन संबंध अविधेय प्रयोजन संबंध कृष्ण सहित आमर कौन संबंध ज्ञान केमती प्रतिष्ठा करेंगे भक्ति रे कौन फल पाइबे कृष्ण प्रेम भंगर कारण भगवान केमती बांक बिहारी देखुन
ତିନି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବଙ୍କା ସବୁର କାରଣ ଅଛି। ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଜୀବନ କଣ କଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଆଉ କଣ? ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାଟା କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ? ଟ୍ରୁଥ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ they have experimented with truth। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତିନି ଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିଲି? ମୁଁ କହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗ ହେଇଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କୋଉଠି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ଅଣ୍ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କୋଉଠି? ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ମୁହଁ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗି ଯୋଉ କୋଉଠି ପାଖରେ? ଗଳା ପାଖରେ। ହଁ, ଭଗବାନ ବଂଶୀ ବାଦନ, ବାମ ହାତରେ ବଂଶୀ ଧାରଣ କରିକି ବେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଘୋଡଟାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ବକ୍ରତା ଅଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ନା ଏଠି ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧନା, ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ସାରା ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ତିନୋଟି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। କଣ? ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ ମାନେ ଭକ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କେମିତି ମୁଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବି? ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଲେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ଜୀବନର। ଏଇଟା ତ ତିନୋଟି ସତ୍ୟ। ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ। ଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ এই ତିନି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟରେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ଅଭିଧେୟ ମାନେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଫଳଟା କଣ? ଭକ୍ତିର ଫଳ କଣ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ହଁ, ଏଟା ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ବୁଝିବ ନା ବୁଝିବନି? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ପତି ହଇବ ଯ ଷୋଡ଼ଂ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧାଦ୍ ଭବଂ ବେଗମ୍ ସୟୁକ୍ତ ସ ସୁଖୀ ନରଃ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ଲୋକ କିଏ ଜଗତରେ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବେଗ ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧର ବେଗ ସହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେ ଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ସେଇ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ କାହା କହୁଛନ୍ତି? ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବେଗକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ କେବଳ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦନାବୃତମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଲନଂ ଭକ୍ତିରୁତମ ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ୟନ୍ତ ସୁଖନ୍ତରା ରାମ ୟନ୍ତ ସୁଖନ୍ତରା ରାମ ତଥାନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତିର୍ୟେବଃ ସୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଦିଗଚ୍ଛତି। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତରର ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ,
जो सफलता प्राप्ति हंती से अंतर सुखी एक्चुअली सुखटा कोठी थाए बाहिक परिप्रकाश ना अंतर रे कोठी सुख थाए कहले अंतर रे हाँ सुखटा अंतर रे प्रकट हुए रूप गोस्वामी कौन हसुले वृंदावन रे देखी सनातन गोस्वामी हसुले आम जमी निर्लज भाई हसुंती से रामदेव बाबा कहते हसिले जीव कौन रोग मुक्त रसिब मान कौन गोटे हास्यासन अच्छी सेमती हसा जाए नहीं हसटा शरीर सुस्थता दरकार हो पारे ये बाहिक हस किंतु हस थिंकिंग फीलिंग विलिंग आत्मार हसटा अंतर प्रकट हुए प्रभु आपण तो केत हसुना तो मु कौन हसबी मो अंतर रस कौन आप देखी पार्थ तो प्रति मुहूर्त अंतर हसुची गोपी मान तो प्रत्येक मुहूर्त अंतर अमृत आस्वादन करते अनंत अमृत भक्ति कले सीना आप भक्ति जीवन रे आस्वादन करेंगे आप सब समय हसुवे हस तो आपणकर चिरजीवन सहित रहिबो आनंद सुख आनंद शब्दटा वास्तव में गोलोक वृंदावन आनंद शब्द भौतिक जगत व्यवहार हुए नहीं आप मन रखु सुशांत प्रभु चलीगले कि कड़े सुशांत प्रभु कड़े गले आनंद शब्द भौतिक जगत नहीं आनंद शब्दटा गोलोक वृंदावन गोटे शब्द आमे क्या भूल व्यवहार कर तमें आनंद अच्छ तो केमी आनंद भौतिक जगत तो आनंद रमती दुखालय बारंबार व्यवहार करना प्रभु आप आनंद अच्छा सुख कहीपर आनंद शब्द भौतिक जगतर शब्द नुहे आनंद शब्दर एक्जाक्टली अपोजिट शब्द नहीं निरानंद शब्दटा आमे साहित्य रे कहउछन भूल भाव न जोड़िकी निरानंद सुखर दुख अच्छी विपरीत शब्द देखंतु एक्जाक्टली से शब्द नी लगे देले केमते उल्टी जीव अपन आनंदर विपरीत शब्द नहीं तो गोल वृंदावन रे स्वतंत्र शब्द ये सब बड़े आनंदमय अपन जदि भक्ति करिवे सब बड़े आनंद पाइबे सुख शब्द से व्यवहार करा जीवनी सुखटा भौतिक जगतर शब्द किंतु आनंदटा गोल वृंदावन शब्द जो माने कृष्ण भक्ति रे योगदान करना जीवन रे आनंद केबे भी नहीं गोल वृंदावन रे प्रवेश कले ये आनंद जन प्राप्त हो आप पाइपर ना असंभव जिते ऐश्वर्य जिते सौंदर्य जिते ज्ञान आप प्राप्त हूँ आनंद रु जन्म जन्मांतर वंचित हे आप कर्म उन्मुक्त कर्ण उन्मुक्त श्रवण कर असंभव रूप गोस्वामी स्पष्टोक्ति आचार्य मान सनातन षड गोस्वामी मान से आमे एबे सुखरे रही पारिबा ना आनंद रे आनंद शब्द लोभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणकल्मषा क्षीण दैधाजता मान सर्वभूत हिते रता जाकर कौन द्वंद्व भाव नहीं जे समस्त संशय छिन्न करिसंती जे अंतर रे कर्मठ जे समस्त जीवंकर मंगल निमित्त सर्वदा व्यस्त एवं जे समस्त पापर विमुक्त से ब्रह्म निर्वाण लाभ करंती ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत हिते रता माने जो व्यक्ति कृष्ण चेतना रे सर्वदा अवस्थित से कहगला
सर्वभूत हिते रता समस्त को समान ज्ञान रे दर्शन करिवे सम भावापन्न सम सुख सुख दुख रे सेमाने कौनसी प्रकार प्रभावित हेबे नाही से मानक विषय रे कहा जाउछि ब्रह्म निर्वाण जो माने ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हेबे नाही से माने कहार सेवा करि परिबे नाही जन सेवा असंभव ताकर हृदय रे कोमलता प्रकाश पाई परिबो नाही कृष्ण भक्ति न कले आपनकर जीवन रे कौनसी प्रकार गुण प्रकट हब नहीं जो जीव भूत प्रकृति सहित संग लाभ करिछि सबुदिन संग करुछि तार जीवन रे दिव्यता सर्वभावपूर्ण भाव ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति ब्रह्मभूत स्तर इसको असंभव काम क्रोध तारं यत्थिनां